Good morning to all. Welcome to plant physiology class. This is the seventh class. Here we are going to study about transpiration. Very important and a wonderful physiological process take place in plant. Transpiration. ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆ ಇವಾಗಂತೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಕಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿಗೂ ಮಳೆಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಕಾಡೊಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಕಾಡೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶೋಲಾ ವ್ಯಾಲಿ ರೀಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಕುದುರೆ ಮುಖದ ಫೋಟೋ. ಆ ವ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲಿ ಫುಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಮೋಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡಂಗಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ಫುಲ್ ಮೋಡ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದಿಲ್ಲ. ಏನಂಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ನೀರಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹಾಗೇನೆ ಈ ತರ ನೋಡಿ, ಈ ಹೊಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಡ್ ಮಧ್ಯೆಲ್ಲ. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಎಲ್ಲಿ ಈ ವಾಟರ್ ಹೇಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ವಾಟರ್ ಇದು? ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ: ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮಟ, mechanism of stomatal movement, significance of transpiration, guttation and wilting point. In a plant, loss of water will take place by two processes. One is transpiration, other one is guttation. First we study about transpiration. How can you define transpiration? It is the loss of water in the form of vapor through the living tissue of the aerial part of the plant. Loss of water in the form of vapor. So loss of water in the form of water droplet ಹಾಕಿದ್ರೆ guttation definition ಆಗುತ್ತೆ. In the form of vapor ಹಾಕಿದ್ರೆ transpiration. So loss of water in the form of vapor through the aerial part of the plant, that is called transpiration. Transpiration, that term coined by Curtis. There are three types of transpiration: cuticular transpiration, lenticular transpiration and stomatal transpiration. So cuticular transpiration means transpiration take place through the cuticle. Means loss of water in the form of vapor take place through the cuticle. You know very well about the cuticle. Cuticle means there the waxy layer present above the epidermis of the leaves. Waxy coating present on the epidermis of the leaves. They are called cuticle. Actually this cuticle meant to check the transpiration rate and slow ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಲೀವ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಆಗದಿದ್ದ ರೀತಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು small cracks developed in the cuticle, there is a through that cracks a little amount of water will transpire. That is the cuticular transpiration. It's account around 5 to 10% of the total loss of water of the plants. Cuticular transpiration accounts 5 to 10% of the total water loss from the plant. In xerophytes, the cuticle is comparatively thick and extent of water transpired is significantly less. So cuticular transpiration is very less in xerophyte compared to mesophyte because of the presence of thick cuticle. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? xerophyte ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ xerophyte ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ xerophytes ಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, second one is the lenticular transpiration. Same definition: loss of water in the form of vapor take place through the lenticels. Lenticels means they are the small slit-like opening.
small slit-like opening present on the bark. Actually, they are mainly meant for the aeration, gas exchange, respiration. Gas exchange ಇರುವಂತದ್ದು ಈ lenticels. Clear it? They are the small slit-like opening. Through this lenticels, negligible amount of water will lost. So transpiration means it's a simple diffusion process. Higher concentration, lower concentration, water molecule move ಆಗೋದಷ್ಟೇ. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಸೆಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕರೆದ್ರಿ. ಥ್ರೂ ಲೆಂಟಿಸಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ವ್ಯಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರ ಲೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಥ್ರೂ ಸ್ಟೊಮಟಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಂಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. It accounts for around 0.1% of the total transpiration. Stomatal transpiration means loss of water in the form of vapor take place through the stomata. It is called stomatal transpiration. It accounts 90% of the total loss of water from the plant. So, cuticular transpiration around 5 to 10% of the total transpiration. Lenticular transpiration 0.1% of the total transpiration. That's why major transpiration take place through stomata. 90% of the transpiration take place through stomata. That's why we can know about stomata, because stomata play a major role in the transpiration. Stomata, they are the microscopic opening found on the epidermis of the leaves and young stem. They are the microscopic opening, they are the microscopic pores found on the epidermis of the leaves and young stem. Along with the transpiration, they also participate in the gas exchange during photosynthesis and respiration. Carbon dioxide, oxygen in and out ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೊಮಟ ಮುಖಾಂತರ in and out ಆಗುವಂಥದ್ದು. Clear? There are 3 types of stomatal condition recognized in the leaves. Hypostomatic condition, it means stomata found only on the lower surface of the leaves. It's called hypostomatic condition. So we can observe this in dicot leaves, dorsiventral leaves. Amphistomatic condition, here stomata found on both surface of the leaves. We can observe this such condition in monocot leaves or isobilateral leaves. Epistomatic condition, it means stomata found only on the upper surface of the leaves. We can observe such condition in floating leaves of the aquatic plant. ನಿಂಫಿಯಾ, ನೆಲಂಬೋ, ನಿಂಫಾಡಿಸ್ ಇದೆಯಾ, ತಾವರೆ ಎಲೆ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಸ್ಟೊಮಟ ನೋಡಬಹುದು, ಲೋವರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸ್ಟೊಮಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕರೀತಾರ ಎಪಿಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಹೈಪೋಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್, amphistomatic and epistomatic condition. Let us know about the structure of typical stoma. Stoma is a singular, stomata is a plural. So stomatal apparatus structure ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡುವ. A typical dicot stoma is a microscopic and usually consists of a slit-like opening. It is called stomatal pore. Slit-like opening, it is called stomatal pore. This stomatal pore surrounded by a bean-shaped or kidney-shaped cells. It is called guard cells. Clear? Stomatal pore ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ನೇಚರ್ ಏನು ಎಲ್ಲದೂ ಇರ್ತವೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನು, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸಹಿತ ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಪೋರ್ಸ್ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಗೆ ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. ಡೈಕಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾನೋಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವೆರಡು ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡೈಕಾಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ ಮಾನೋಕಾಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೂ. These two guard cells and stomatal pore constitute a stomatal apparatus. Guard cells generally they have thick non-elastic wall towards the pore. They have thick non-elastic
wall towards the pore and thin elastic wall on opposite side. They have semi-permeable plasma membrane which encloses cytoplasm and central vacuole with tonoplast. So plant cell iರೋ nature ಅಷ್ಟು ಗಾಢ cells ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Cytoplasm has nucleus and many chloroplast. Gas cells, they are surrounded by a large epidermal cells. They are called subsidiary cells. ಗಾಳ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಎಪಿಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಕರಿತೀರಾ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. And then number and distribution of stomata varies from species to species. ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಲೀಫ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟೊಮಟಾ ಇರ್ತದೆ, ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೇಜರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಟೊಮಟ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಪೋರ್ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಪೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮಟಲ್ transpiration depends upon the opening and closing of stomata. Stomata opens during daytime and closed at night time. It means transpiration takes place during daytime, transpiration stop during night time, because stomata will close in night, stomata will open in daytime only. When the guard cells they become turgid, stomata opens. When the guard cells become flaccid, stomata pore close. ಸೊ ಟರ್ಜಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀರ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲಾಸ್ಮಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟರ್ಜಿಡ್ ಆದಾಗ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟರ್ಜಿಡ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಪೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಜಿಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟರ್ಜಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಪೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆದಾಗ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಪೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Several theories were proposed by different plant physiologists to explain this mechanism of stomatal movement. ಸೊ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಥೇರಿ ಇದಾವೆ. ಒಂದು 2 ಥೇರಿನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೋಡುವ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥೇರಿ ಯಾವುದು? ಸ್ಟೀವರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಥೇರಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟೀವರ್ಡ್ ಇನ್ 1964. According to this theory, during daytime in a guard cells, the respiration carbon dioxide is used for the photosynthesis ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಡೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ pH ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಬನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಆದಾಗ pH ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ pH ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅರೌಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ pH ಇರುತ್ತೆ. ಎಟ್ ದಿಸ್ pH ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೈ ಎ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ, so you know very well starch is a reserve food material, is a polysaccharide reserved food material of a plant ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡರ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? So glucose dissolved in water. As a result, concentration of the guard cell sap increases. So glucose guard cells ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್
turgid of a guard cells. As a result, endosmosis will take place. Water from the subsidiary cells enter into the guard cell. As a result, guard cells become turgid, stomatal pore open. ಇದು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ dissolves with water, combines with water and converted into carbonic acid. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? pH ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. As a result, pH of guard cells decreases. At that low pH, glucose converted into starch through a series of enzymatic reaction. ಅಲ್ವಾ? ಈಗೆಲ್ಲ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತುಂಟು? ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ. ನಿಮ್ಮೊತ್ತು ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ದ ಪಿ ಎಚ್. ಈಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎಂಜಮೆಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪಿ ಎಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಪಿ ಎಚ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು? ಆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಬೇರೆ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಲೋ ಪಿ ಎಚ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟರು ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟರ್ಜಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಪೋರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಪೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಪೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ slow process which cannot account for the rapid stomatal movement. There is one of objection. And then glucose is not detectable in the guard cells of most of the plant when stomata pore open. Glucose is not detectable in the majority of the plant even the stomatal is open. These two are the major objection for this theory. That's why most acceptable theory is the potassium pump theory, or also called proton transport theory, or also called phytohormone theory, also called ion flux theory, also called Leavitt hypothesis. It is proposed by Leavitt. That's why this theory is called Leavitt hypothesis. According to this theory, in daytime, in the presence of sunlight, starch present in the guard cells is converted into malic acid. ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಡೇ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್. At this stage, potassium ion from the subsidiary cell enter into the guard cells and hydrogen ion from the guard cells moves out. Clear? ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದು ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ H+ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ K+ ಅಯಾನ್ H+ ಅಯಾನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ K+ ಅಯಾನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ಸಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಒಳಗಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅಯಾನಿಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ
ಏನು potassium ion ಗಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೈ ದಿ ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್. ಸೊ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫೈಟೋಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು. ಸೊ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಈ ಏನು it alter the permeability of the plasma membrane of guard cells. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ion it moves out, potassium ion it moves in. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಯಾನು ಉಂಟು, ಜೊತೆಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನು ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ಅಯಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜು ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆಟಾಬಲಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಯಾನ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಅವು ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂತವೆ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಡಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟರ್ಜಿಡ್, ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಪೋರ್ opens. Clear? This is the process take place in daytime. So increase in sunlight, starch present in the guard cells is converted into malic acid through enzymatic reaction. This malic acid dissociate into malate ion and hydrogen ion. At this stage, the potassium ion from the subsidiary cells enter into the guard cells and hydrogen ion from the guard cells moves out to maintain ionic balance. This is due to the stimulation by the phytohormone cytokinin. This is an active process and require metabolic energy. The malate ion and potassium ion in the guard cells increases the solute concentration of the guard cell. As a result, endosmosis will take place. Guard cells become turgid and stomatal pore opens. This is the process take place in daytime. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಾಪಸ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಪಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪಂಪ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ H+ ಅಯಾನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ H+ ಅಯಾನು ವಾಪಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥಿಯರಿ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಡೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕೈನಿನ್ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫೈಟೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಅಯಾನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಯಾನ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತುಂಟು, ಹಾಗಾಗಿ ಅಯಾನ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಲೆವಿಟ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬೈ ಲೆವಿಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಲೆವಿಟ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೆವೆಲ್ in the guard cells increases. That's why another phytohormone, that is abscisic acid, it released and it inhibits the influx of the potassium ion. ಈಗ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, pH ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಬ್ಸೆಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೇನು ಆ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನು ಮ್ಯಾಲೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಥ್ರೂ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಿಂದ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ flaccidity of the guard cells, as a result stomatal pore close. So this is the most acceptable theory. Clear? Okay, what are the external factors which influence the rate of transpiration? Light is one of the most important external factor. You know very well, stomata of the most plant open in light and close in dark. Light increases the temperature of the leaves and converts water in the leaves into vapor form. It also helps in the photosynthesis, fixation of the carbon dioxide in the guard cells, making guard cells into turgid. So that's why light is a very important external factor which controls the rate of transpiration.
So temperature also another external factor which influence the rate of transpiration. Temperature play important role in the movement of the stomata. Rate of transpiration increases with increase in the atmospheric temperature. Then water. If if the water is more, rate of transpiration is more. If the available water in the soil is less, it shows the decreased rate of transpiration, because transpiration is a very important process. It involved in absorption of water, absorption of mineral and ascent of sap. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವಾಟರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಿಲ್ಟ್. And then wind velocity, another external factor which influence the rate of transpiration. Wind increases the rate of transpiration by taking away the water vapor from the surroundings of the plant. Therefore, plant growing in open field show high rate of transpiration. Wind velocity ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಲೀಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ ವಿಂಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಒಳಗಿಂದ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Atmospheric humidity is the amount of water vapor present in the atmosphere. If the humidity in the surrounding is more, rate of transpiration will decrease. ಅಲ್ವಾ? ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದಷ್ಟೇ. ಹೊರಗಡೆನೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೀಫ್ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೀರು ಹೋಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದಿ rate of transpiration. And pressure also very important external factor which influence the rate of transpiration. Okay, what are the significance of transpiration? Importance of transpiration. So transpiration has both advantage as well as disadvantage. That's why Curtis described transpiration as necessary evil or unavoidable evil. ಯಾಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಏವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೋತ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್? Transpiration creates suction force by that helps in absorption of water, you know very well. And transpiration is responsible for the ascent of sap. Transpiration pull theory ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. Transpiration keeps the plant body and environment cool. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಡು ಮಳೆ ಮೋಡಗಳನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಸ್ಟೊಮಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ indirectly influence the respiration and photosynthesis, because this gas exchange, carbon dioxide and oxygen gas exchange take place to the stomata. Then transpiration maintains the turgidity of a cell. You know really about the importance of turgidity. Turgor pressure, wall pressure ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ. That's why transpiration is very very important. It is unavoidable. ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಹಿತ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ. ಇವಿಲ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸಿ, around 98% of the total water absorbed by the plant is lost in the form of vapor. Only less than 2% of the absorbed water actually used for the growth and development of the plant. 98% absorbed water ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. 2% ಮಾತ್ರ ಗಿಡ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳೋದು. 98% ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್, ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರು, ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 98% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಿಂದ ರೂಟಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಉಂಟು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಿದ್ರೆ ಮಳೆ, ಕಾಡಿನ ಒಳಗಡೆ ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 2% ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, when the transpiration rate exceeds, then that of absorption, wilting of plant will take place. If it is continued, plant may be die. ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಉಂಟು, ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲ್ ಒಳಗಿನ ನೀರೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ. ಗಿಡಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ದ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. That's why it's one of the disadvantage of the transpiration. That's why it's called evil. Moreover, in xerophytes, they have to develop different structural modification to reduce rate of transpiration, like thick cuticle, multi-layered epidermis, sunken stomata, reduction of leaves, modification of leaves into hairs, etc. So all these modifications require extra energy to plant. Xerophytes ಬೆಳೆಯದೆ ನೀರಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳು xerophytesಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ 4th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ xerophytic ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಸೆಸರಿ evil or unavoidable evil. And then deciduous trees, they have to shed their leaves during the autumn to conserve water. It cut off the process of photosynthesis. So these are all the disadvantages of transpiration. So another loss of water, that is the guttation. It means loss of water in the form of liquid through hydatodes or water stomata. So loss of water in the form of liquid, in the form of vapor ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. in the form of liquid through the hydatodes or water stomata. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ಲು, ಲೆಂಟಿಸ್, ಸ್ಟೊಮಟ ನೋಡಿದ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಗಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಹೈಡಥೋಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೊಮಟ. The process of guttation take place during the night. The process of transpiration take place during the daytime. Guttation take place during the night time. Here the loss of water in the form of liquid take place due to the active absorption of water by root. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪೂಲ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾನ್ ಆಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಾಟರ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೊಮಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೊಮಟ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೈಡತೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಊಸೊಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವೇನ್ ಕರೆದ್ರಿ, ಗಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರಿ. ಹೈಡತೋಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಟಿಪ್, ಲಿಪ್ ಅಲ್ಲ ಟಿಪ್, ವೇರ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇನ್ಸ್. ಈ ವೇನ್ಸ್ ಗಳ ತುದಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂತಲ್ಲಿ, ವೇನ್ಸ್ ಗಳ ತುದಿನೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೈಡತೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ, ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೊಮಟ ಅಂತ. ದೇ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓಪನ್. ಸ್ಟೊಮಟ ತರ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೋಸ್, ಡೇ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೈಡತೋಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಓಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಪೋರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಓಪನ್, leads to a small cavity. It is called stomatal cavity, water stomatal cavity, followed by a closely arranged parenchyma cells. It is called epitheme. This is the structure of hydatoid. So these cells are closely contact with the xylem ending of the vein.
Okay, what are the process of guttation? In night, the water present in the xylem ending of the vein is forced out into the intercellular space of the epitheme. This is the epitheme, intercellular space of the epitheme. Due to the root pressure, it is then flows out through the pore and remaining in the form of a water drop. So this is about the guttation. What are the difference between transpiration and guttation? So transpiration take place through cuticle, lenticel and stomata, whereas guttation take place through hydatodes. Transpiration is usually occur in daytime, guttation is usually occur in night time. In transpiration, loss of water is in the form of vapor, whereas in guttation, loss of water in the form of droplet. Transpired water is pure, whereas gutted water is impure. It contains organic and inorganic substances. Transpiration is a controlled phenomenon. We can control in some extent with the help of anti-transparent, but guttation is a uncontrolled phenomenon. Transpiration gives cooling effect as well as guttation does not give any cooling effect. In transpiration, large amount of water will loss, whereas in guttation, comparatively very less amount of water will lose. This is the difference between transpiration and then guttation. Okay, wilting point, or also we can call it as permanent wilting point. It means the minimum amount of water in the soil that the plant require not to wilt. That is called wilting point. Minimum amount of water in the soil that the plant require not to wilt. ಬಾಡಿ ಹೋಗದೇ ರೀತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟು ವಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು ಕರಿತಾರೆ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ require for the plant to control wilt. That is called wilting point. If the soil water content decreases to this or any low point, a plant will wilt and can no longer recover its turgidity. Clear? So saturated water nalli plant turgid ಆಗಿರುತ್ತೆ. It shows good growth. Clear? So water ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಯಿಲ್ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಅಬ್ಸರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೆಲ್ ಒಳಗಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೋಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಗಿಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ loss of water in the plant, transpiration and then guttation. Very important process. Okay, thank you.